ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्स्वरूपमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सकृजातं सगगण रघुनाथां वितान्तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सगगण ललिता शिवसकं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धांत सारस्वती नामिने वृषभानुदेवी दैताय कृपाप्ते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाद्य श्रीरूपानुक भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनदारिणे रूपानुगताप्त सिद्धांत दत्तहारिणे नमः नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय दे गौराविर्भाव भूमि सिंजेश जन प्रिय वैष्णव सर्वभूमश्च जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षणा कामोषाय गणोषाय प्रियतिशाय शेषस्य शंसकलाश नित्यानकरामात्य शरणमस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपम् भक्तावतार भक्ताख्य नमामि भक्त शक्तिकं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय ते नमः तेदां सुरदा बंगो मम्मंद मदिर्गदि सर्वस्य पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पना सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा सीत गोविंद देवो पैसा विषय स्मराम श्रीमान रासरसारंभी वंशी वदन सिद्धः रसमेनो सनय नित्यं श्री गोपीनाथ श्रीस्तु नर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलदं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युनमाम्यहम् तव करकमलवरेण गमार्बुदशिङ्गा ललिता हिरण्यकशिपूतनुभिङ्गा ललिता हिरण्यकशिपूतनुभिङ्गा केशवदत्ता नरहरिरूपा केशवदत्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा பக்தர் எல்லாருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம். இன்றைய ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி இன்றைய பாகவத சத்சங்க வகுப்புல வந்து கலந்துருக்கிற எல்லா பக்தருக்கும் என்னுடைய பண்பான புஸ்தகம் ஆதிவாசருந்தி. அதாவது ஒரு பண்டிகை துவங்குவதற்கு முன்பாக நம்மை நாம் புனிதப்படுத்திக் கொள்வது, உள்ளும் புறமும் அகமும் புறமும் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கிற அந்த அற்புதமான ஒரு ரிச்சுவல், ஒரு
புனிதப்படுத்தக்கூடிய பியூரிபிகேட்டரி ப்ராசஸ் வந்து ஆதிவாசி. அப்போ நாளைக்கு பகவான் ஸ்ரீ நரசிங்க தேவருடைய அவதாரம். பகவான் நரசிம்ம தேவராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம். புருஷோத்தமனான பகவான் கிருஷ்ணர், மரியாதை புருஷோத்தமன், புருஷோத்தமன், மரியாதை புருஷோத்தமன், பரம புருஷோத்தமன். நரசிங்க தேவர் புருஷோத்தமா, ராமச்சந்திர பிரபு மரியாதை புருஷோத்தமா, கிருஷ்ணர் வந்து பரம புருஷோத்தம். ஏனே ஜாம்ச கலோபும்சா கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். பாகவதத்துல பகவானுடைய பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றிய பட்டியல் கொடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான், ஒரு கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். அப்ப லீலா அவதாரம், ராமர் நரசிங்கர் லீலா புருஷோத்தம், லீலை செய்வதற்காக தோன்றிய அவதாரம். ராமச்சந்திர பிரபு உதாரணமாக வாழ்ந்து காமிச்ச உதாரண புருஷோத்தம். கிருஷ்ணர் வந்து பரம புருஷோத்தம். அதனால பகவானுடைய லீலைகள் ரொம்ப அற்புதமான தெய்வீகமான லீலை. இந்த லீலைகள் எல்லாமே நம் இதயத்தை தூய்மை செய்யக்கூடியதா இருக்குன்னு பார்க்கணும். சொந்தத ஸ்வகத கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா ஹிருதயந்தஸ்தோகி அபத்ராணி விதுனோதி ஸ்ருதஸ்தா. ஹிருதயத்துல நிறைய அமிர்தங்கள். அபத்ரா அமங்கலம், சுபத்ரான மங்களம், அபத்ரான அமங்கலம். இது இந்த ஹிருதயந்தஸ்தோகி அபத்ராணி, இதயத்துல நிறைய அழுக்குகள் படிஞ்சிருக்கு. இது எப்படி போகும்? சுன்பதா ஸ்வகத கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணாவுடைய கதைகளை தொடர்ந்து கேட்பதால. அதனாலதான் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனை செய்யறாங்க, கிருஷ்ணா நீங்க வந்து பிரம்மதேவருடைய பிரார்த்தனையினால இந்த பூமியில தோன்றியதா சொல்றாங்க. ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனையினால வந்தாரு. அப்புறம் ஒரு சிலர் சொல்றாங்க தேவர்களுடைய பிரார்த்தனையினால வந்தாரு. ஒரு சிலர் சொல்றாங்க வசுதேவர் தேவகி மகிழ்விக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் வந்தாரு. ஒரு சிலர் சொல்றாங்க யதுகுலத்துல தோன்றி யதுக்களை வந்து சந்தோஷப்படுறதுக்காக, யது தனது பக்தரா இருந்ததுனால யதுகுலத்துல தோன்றி யதுவை மகிழ்விக்கிறதுக்காக வந்தாரு. இப்படி ஓரொரு பக்தர்களும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய அனுபவம், கிருஷ்ணர் எதுக்காக இந்த பூமியில தோன்ற, இது எல்லாமே உண்மைதான். பிரம்மதேவனுடைய பிரார்த்தனையினால வந்தாரு, தேவர்களுடைய பிரார்த்தனையினால வந்தாரு, தேவகி வசுதேவரை மகிழ்விக்கிறதுக்காக குழந்தையா வந்தாரு, யதுக்களுக்கு சிறப்பு கொடுக்கறதுக்காக அந்த யது பக்தரை வந்து மகிழ்விக்கிறதுக்காக அந்த குலத்துல தோன்றினாரு, தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காக வந்தாரு, பூமியோடைய பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக வந்தாரு. இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் குந்தி தேவி முக்கியமான காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா இந்த ஜட உலகத்துல, இந்த பௌதிக உலகத்துல கட்டுண்ட வாழ்க்கையில ஜடையரின் 3 குணத்தினால பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை, கட்டுண்ட வாழ்க்கை, பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்கிற ஜீவாத்மாவை விடுவிப்பதற்காக, இந்த ஜட உலகத்துல கட்டுண்ட வாழ்க்கையில பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்கிற ஜீவன்களை விடுவிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு, வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக சுன்பந்தி காயந்தி சுனேந்தி சாதனா, ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா, பந்தப்பட்ட ஆத்மா உங்களை பத்தி கேட்பதால சுன்பந்தி காயந்தி, உங்க புகழ் பாடுறதுனால, உங்களை நினைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ், ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்தை வேற இருக்கு, பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்தை துண்டிப்பதற்கு ஜீவன்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இதுதான் கிருஷ்ணாவுடைய காரணமற்ற கருணை. கிருஷ்ண பகவான் தனது காரணமற்ற கருணையினால ஜட உலகத்துல வீழ்ந்த ஆன்மாக்கள் அவரை பற்றி கேட்பதற்கும் பாடுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு தர, அவரை நினைவு கொள்றதுக்கு, கேட்பதற்கு, பாடுவது. அப்போ பகவான் நரசிம்மருடைய அவதாரம், இந்த லீலை மூலமா பகவான் நமக்கு வாய்ப்பு தராரு. நம் ஹிருதயம் தூய்மை அடைவதற்கு பகவான் நமக்கு வாய்ப்பு தராரு. அவரை பற்றி கேட்பதற்கு, பாடுவதற்கு, அவரை நினைவில் கொள்வதற்கு பகவான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. பக்தர்னா இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பிரகலாதன், தனது மிக பிரியமான பக்தன் பிரகலாதனை இங்கு அழைத்து வந்து இப்படித்தான் சரணாகதி செய்ய வேண்டும், இப்படித்தான் ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, ஸ்தித பிரக்ஞா, பகவத்கீதையில ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படிங்கிற வார்த்தை. ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படின்னா உறுதியான தெளிந்த மனதை உடையவன்.
ஸ்தித பிரக்ஞா. பிரக்ஞா மீன்ஸ் நாலேஜபிள் பர்சன். ஸ்தித பிரக்ஞான தெளிந்த மனதை உடையவன். எப்படி இருப்பாரு? அர்ஜுனன் கேட்கிறார் கிருஷ்ணாட்ட, கிருஷ்ணா ஒரு தெளிந்த மனதை உடைய ஸ்தித பிரக்ஞ காபாஷா ஸ்திததீர் முனி உச்சரே. ஒரு ஸ்தித பிரக்ஞன், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, ஒரு தெளிந்த மனதை உடையவன் எந்த மாதிரி பேசுவாரு, எந்த மாதிரி நடந்துக்குவாரு, எந்த மாதிரி சிந்திப்பாரு, எந்த மாதிரி சாப்பிடுவாரு, எந்த மாதிரி தூங்குவாரு, எப்படி எல்லாம் செயல் பண்ணுவாரு. அந்த ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவுக்கான அடையாளம் என்ன, அவர் அறிகுறி என்ன? பக்த பிரகலாதன். பிரகலாதர் இங்க அழைத்து வந்து பகவான் இதுதான் சரணாகதி, இப்படிதான் என்னை ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். நவவித பக்தி, 9 பக்தி தொண்டுல ஸ்மரணம், கிருஷ்ணாவை நினைப்பது. எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கிருஷ்ணர் இருந்து தன் மனதை பிரிக்கவே இல்லை பிரகலாதன். அதான் பிரகலாதன் என்றால் விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் 24 hours a day, 24 மணி நேரம் பகவானை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பிரகலாதன். அதனாலதான் 12 மகாஜனங்கள் ஒருவர் பிரகலாத் மகாராஜ். பகவானை பற்றிய தெய்வீகமான அறிவை தரக்கூடிய, இறை விஞ்ஞானம் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை போதிக்கூடிய 12 மகாஜனங்கள். தர்மத்தின் படி வாழ்ந்து தர்மத்தை போதித்த மிக உயர்ந்த உன்னதமான பரவ தர்மம் பக்தியை கற்றுக் கொடுத்த மகாஜன். ஸ்வயம்பு நாரத சம்பு குமாரோ கபிலோ மனு பிரகலாதோ பீஷ்மோ ஜனகோ வையாசகி பலி பயம் யமராஜ். இந்த 12 பேர்ல பிரகலாதர் ஒருத்தர். அப்போ இன்றைக்கு இந்த ஆதிவாசரமணி நம்ம ஹிருதயம் இரண்யகசிபு மாதிரி இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள நம்ம உள்ளுக்குள்ள இரண்யகசிபு இருக்காது. அந்த உள்ளுக்குள்ள இரண்யகசிபுடைய அந்த மென்டாலிட்டி, அந்த குணத்தை கலைந்து நம் இதயத்துக்குள்ளே பிரகலாதருடைய மனோபாவம், பிரகலாதருடைய மென்டாலிட்டி வரும். எப்படி இருக்க கூடாது என்பதற்கு இரண்யகசிபு உதாரணம், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பிரகலாதர் உதாரணம். அப்ப இன்னைக்கு காலையில் நடந்த சத்சங்க வகுப்புல நம்ம எப்படி ஒருத்தர் தன் ஹிருதயத்தை சுத்தம் செய்து கொள்வது, ஹிருதய சுத்தி. திதி என்ற மங்கை தன் தவறை உணர்ந்தவனே தூய்மை அடைந்தாள். அதிதி பகவானை வழிபாடு செய்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றாள். தேவபுதி சுயநலமற்ற தன்னலமற்ற ஒரு சேவை செய்து பகவான் அருளை பெற்றாள். அப்போ இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதா, வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், உபனிஷத்துக்கள், இது எல்லாமே எப்படி இந்த ஜன உலக வாழ்க்கை நமக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது, ஜன உலக வாழ்க்கை எப்படி நம்ம விடுபடுறது, மீண்டும் பிறவா நிலை அடைவதற்கு என்ன செய்வது, அதற்கான பாதை, அதற்கான வழி வகுத்து, அதற்கான வழி. இங்க அழகான பிரார்த்தனை பிரகலாதுடைய ஆன்சர். தன்னுடைய தந்தை இரண்யகசிபுட்ட பிரகலாதன் மிக அழகாக பதில் அளிக்கிறார். இரண்யகசிபு பொய்யகங்காரத்தின் சொரூபம் தான். அவர் இப்ப இருக்கிற அசுரர்களை மாதிரி ஏதோ ஒண்ணும் தெரியாத அசுரனோ அல்ல நாத்திகனோ அல்ல. அனைத்து வேத சாஸ்திரம் அறிந்தவன், ஆத்ம விஞ்ஞானம் அறிந்தவன், பரமாத்மாவை அறிந்தவன், அனைத்துக்கு பின்னாடி இறைவன் இருக்கிறார், பகவான் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்தவன். ஆனாலும் இந்த பொய்யங்காரம் அவன் பகவானை சரணடைய தவிர்க்கிறது. Which planetary system Hiranyakashipu born? Is it Tala, Loga, Indra, different planet? Hiranyakashipu எங்க பிறந்தார்? Hiranyakashipu 3 உலக சக்கரவர்த்தியா இருக்கார். அவர் எங்க பிறந்தார்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் சொல்ல தெரியல. பாகவதத்துல அவர் பிறந்த இடத்துல சொல்லல. அப்போ இரண்யகசிபு இதெல்லாம் இருந்தாலும், அவருக்கு ஆத்ம ஞானம் இருந்தாலும், இறைவனை பற்றி ஞானம் இருந்தாலும், ஆனா அவர் பகவானை ஏற்றுக்கொள்ளாதனால, அவர் சரணடையாதனால, அவர் பொய்யகங்காரம். இந்த பொய்யகங்காரம் தான் ஒரு ஜீவனை மேலும் மேலும் கட்டுண்ட வாழ்க்கை.
மாயா அபகத ஞான ஆசிரி பாவம் ஆசிரிதா. மாயா வந்து அவன் அறிவு அபகரிச்சு போயிரு. மாயா இல்லூஷன் நிறைய படிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு அப்போ இரண்யகசிபு ஆத்ம விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சவர், அவருக்கே பொய்யாங்காரனா இன்னைக்கு ஆத்ம விஞ்ஞானம் தெரியாத பேரளவான பௌதிக கல்வி படிச்சவங்களை பத்தி சொல்லிடு. ஆத்ம ஞானம் தெரிந்த இரண்யகசிபுக்கே பொய்யாங்காரனா இன்றைக்கு பேரளவான பௌதிக கல்வி, நான் யாரு, இந்த ஜட உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, கடவுள் யாரு, அவருக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு, இது எதுவுமே தெரியாம அறியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சாதாரண பௌதிக ஏட்டறிவாளர், சாதாரண பௌதிக விஞ்ஞானி, சாதாரண பௌதிக தத்துவவாதி, இவங்களை எல்லாம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. குட்டி குட்டி இரண்யகசிபு, அவ்வளவுதான். குட்டி குட்டி இரண்யகசிபு. இந்த பொய்யவங்காரத்தை தடுக்குது. ஜட உலகத்துல கிருஷ்ணாவை நம்ம சங்கடையாம இந்த பொய்யவங்காரத்தினாலதான் மேலும் மேலும் நம்ம துன்பப்பட்டுக்கிட்டே. நாம கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கே முக்கியமான காரணம் பொய்யவங்காரம், பால்சீகோ. நான் நானே அனுபவிப்பேன், நான் தான் கட்டுப்படுத்துவேன், நான் தான் நான் தான் நான் தான். இந்த பொய்யவங்காரம் தான் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில நம்ம மேலும் மேலும் சிக்குண்ட நிலையில் இருக்காங்க. இரண்யகசிபு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பொய்யவங்காரத்தினால அவன் பகவானை தன் விரோதியா, நான் பகவானை அந்த விஷ்ணுவை கொல்லுவேன், நான் பிராமண பண்பாடு பிராமண கலாச்சாரத்தை ஒழிப்பேன், நான் இறை உணர்வற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவேன், நானே கடவுளா இருப்பேன், நானே கட்டுப்படுத்துவேன், நானே எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன். அப்போ தன் அசுர நண்பர்களை கூப்பிட்டு அவன் பெரிய அட்ராசிட்டி பண்ண. தன்னோட அசுர நண்பர்கள்லாம் கூப்பிட்டு, நீங்க போங்க, பூலோகத்துல எங்கேயுமே பிராமணர்கள் யாகம் செய்யக்கூடாது, பிராமண பண்பாடு கலாச்சாரம் பின்பற்றப்படக்கூடாது, தேவர்கள் மகிழ்விக்கப்படக்கூடாது, எல்லாருமே இதெல்லாம் இந்த வேத கலாச்சாரம், வேத நாகரிகம், வேத கல்வி ஒழிக்கப்படும். அப்பதான் எல்லாரும் நாத்திகர்கள் ஆவாங்க. அப்போ விஷ்ணுவை யாரும் வழிபட மாட்டாங்க, இதுலயே விஷ்ணு வந்து செத்து போயிடுவாரு. இப்படிதான் இரண்யகசிபு ஸ்டேட் பண்ணுவோம் படிச்ச காலையில. ஆனா அவருக்கு தெரியல, முட்டாள், ஆத்ம விஞ்ஞானம் அறிந்த முட்டாள் இரண்யகசிபு. அவர் நினைக்கிறான் விஷ்ணு வந்து தன்னை தானே மாச்சுக்குவாரு, இல்ல விஷ்ணு தன் சக்தி இழந்துருவாரு, இந்த பிராமணர்கள்லாம் வேத மந்திரம் போது யாகம் செய்யறதுனாலதான் விஷ்ணுக்கு சக்தி கிடைக்குது, அதனாலதான் விஷ்ணு வந்து சக்தியா இருக்காரு, அப்படியெல்லாம் இரண்யகசிபு கற்பனை பண்ணி. இன்றைக்கு இருக்கிற மனக்கற்பனையாளர்கள், தத்துவவாதிங்க, விஞ்ஞானிகள், இவங்க எல்லாம் இரண்யகசிபு ஒரு சாம்பிள் தான். ஒரிஜினல் இரண்யகசிபு சோ பவர்ஃபுல். தென் இரண்யகசிபு என்ன முடிவு பண்ணாரு, ஓகே நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, நான் அந்த விஷ்ணுவை பழி வாங்குறதுக்காக கடும் தவத்தை மேற்கொள்ள போறேன், நான் கடும் தவம் மேற்கொள்வேன், சாகா வரம் வாங்கி வருவேன், இந்த சாகா வரம் வாங்கி வந்துட்டு நான் அந்த விஷ்ணுவை கொல்லுவேன், பழி வாங்குவேன், என் சகோதரனை கொன்ற அந்த விஷ்ணுவை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன். இதே இரண்யகசிபு தான் ஆத்மாவுக்கு மரணம் இல்லைன்னு, இதே இரண்யகசிபு தான் பரமாத்மா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்காரு, எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி பரம சத்தியம் இருக்கு. ஆனா பொய் அகங்காரம் அவரை சரணடைய தடுக்குது, சரணடைய தடுக்குது. இந்த மாதிரிதான் மாயாவாதிகள். இது இந்த பொய் அகங்காரம் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் இருக்கு. பொய் அகங்காரமானது வெவ்வேறு வகையான நபர்கள்ட்ட வேறு வேறு ரூபத்துல செயல்படுது. பொய் அகங்காரம் யார்கிட்ட எப்படி எல்லாம் செயல்படுது, ஒரு பௌதிகவாதி கிருஷ்ணரை ஏற்க மறுக்கிறது பொய் அகங்காரம். நான் ஏன் கடவுள்கிட்ட போகணும், செய்யற தொழில் தான் தெய்வம், அதனால கடவுள்கிட்ட கடவுள் அவனுக்கு கிடையாது, அதெல்லாம் நேரம் வீண், நேரம் வீணு, கடவுள்கிட்ட எல்லாம் போகாதீங்க, கோயிலுக்கு எல்லாம் போகாதீங்க, நீங்க உழைச்சுக்கிட்டே இருங்க, உழைச்சு உழைச்சு அந்த தொழிலை நேசிக்க, இப்படி சொல்லக்கூடியவங்களா இருக்க. அதுக்கப்புறம் இந்த உலகம் அனுபவிக்கிறதுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு, வாய்ப்பாளிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, இயற்கையை இந்த உலகம் தானா இயங்குது, அதனால எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிருங்க, உங்களுக்கு மேல ஒரு சக்தி இல்ல, நீங்க தான் அந்த சக்தி. இதுவும் பொய்யாங்கார். இதுவும் கடவுளை கிருஷ்ணரை ஏற்க மறுக்கிற பொய்யாங்கார். யாருக்கெல்லாம், பௌதிகவாதிங்க, மனக்கற்பனையாளர்கள், நாங்க ஏன் சாஸ்திரத்தோட உதவி எடுத்துக்கணும், நாங்க ஏன் பாகவதம் படிக்கணும், நாங்க ஏன் பகவத்கீதா படிக்கணும், நாங்க கற்பனை பண்ணி இறைவனை தேடும், அப்படியே கற்பனையை வந்து அவிழ்த்து விட்டு அந்த கற்பனை மூலமாக இறைவனை உணர முயற்சி, அதுவும் பொய்யாங்கார். கிருஷ்ணாவை ஏற்கிற மறுக்கிற பொய்யாங்கார். மாயாவாதிங்க
அவங்களுக்கு என்ன பொய் அகங்காரம்? கிருஷ்ணாவுடைய ரூபத்தை ஏற்க மறுக்க. கடவுளுக்கு ஏது ரூபம்? அவர் தான் பிரம்மமாச்சே, அவர் தான் ஜோதி வடிவாச்சு, அவர் தான் ஒளியானவர், அவர் எல்லா பக்கம் இருக்காரு, அவருக்கு எப்படி உருவம் கொடுக்க முடியும்? அப்போ அப்படி நீங்க கடவுளுக்கு உருவம் கொடுத்தா அந்த உருவம் வந்து பௌதிகமான. இதுவும் கிருஷ்ணர் மேல உள்ள பொய்யாங்க பொறாமை. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பௌதிக கல்வியினால அறியாமையில் இருக்கிறவங்க, இல்ல பேரளவான சாஸ்திரத்தை படிச்சு கிருஷ்ணருடைய சச்சிதானந்த ரூபத்தை புரிந்து கொள்ளாதவங்க, மனக்கற்பனையாளர்கள், யோகிகள், ஞானிகள், இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட ஆட்களுக்கு பலதரப்பட்ட வகையில பொய் அகங்காரம் ஆக்ட் பண்ணும். கிருஷ்ணரை ஏற்க மறுத்தாலே இது பொய் அகங்காரம். யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை ஏற்க மறுக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் எனக்கு கிருஷ்ணா வேண்டாம், நான் ஏன் கிருஷ்ணாட்ட வரணும், நான் ஏன் கிருஷ்ணரை சன்னடிக்கணும், அப்ப கிருஷ்ணரை மறுக்கிற எல்லாருக்கும் பொய் அகங்காரம். கிருஷ்ணரை ஏன் ஏற்க மறுக்கிறாங்க? ஏன்னா அவங்க தங்களையே கிருஷ்ணரா நினைக்கிறாங்க. அதுதான் பிரச்சனை. தன்னையே கடவுளா நினைக்கிறதுனால அவங்க கிருஷ்ணாட்ட வர மறுக்கிறாங்க. நானே பிரம்மம், நானே ஆத்மா, நானும் பரமாத்மாவோட ஒன்னாயிடுவேன், நான் பிரம்மத்தோடு ஒன்னாயிடுவேன். சோ இந்த மாதிரி தத்துவம் பேசுறாங்க இல்லையா, இவங்களோட பொய் அகங்காரம் தடுக்குது கிருஷ்ணால. கிருஷ்ணால வர்றதுக்கு தடுக்குது இந்த பொய்யா. இப்படி எண்ணெய் பொய் அகங்காரத்தோட உச்சகட்டத்துக்கு போற என்ன பண்றாரு? பொய் அகங்காரத்துக்கு உடம்பு வச்சா அது எண்ணெய் பொய் அகங்காரம் எண்ணெய் என்ன பண்றாரு? நான் போய் பிரம்மாவை குறிச்சு தவம் பண்ணுவேன், பிரம்மாவை குறிச்சு தவம் பண்ணிட்டு வந்து நான் நிறைய வரம் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன், அதுக்கப்புறம் என்னை யாரும் கொல்ல முடியாது, நான் சாகா வரம் வாங்குவேன் அப்படின்னு எண்ணெய் போய் கடும் தவம் செய்யற. மழை, வெயில், குளிர், பனி எதையும் பொருட்படுத்தாம 2 கைகளை மேல உயர்த்தி காலுடைய கட்டை விரல், கால் கட்டை விரல் தரையில அழுத்திட்டு இப்படி நிக்கிற கால் கட்டை விரல் இப்படி வச்சு 2 கை மேல உயர்த்தி மட்டும் தவம் செய்யற. கடுமையான தவம். அப்படியே அவர் உடம்பெல்லாம் வந்து புற்று, இந்த மண்ணெல்லாம் அப்படி கரையா மண்ணு போட்டு மண்ணு மேல மேல மூடி மூடி உடம்பெல்லாம் புற்று வந்து கரையா அரிச்சு 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 வெறும் வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும்தான், எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்கு, சதையெல்லாம் கரையா அரிச்சிச்சு. அப்படி இருந்து எண்ணெய் தவம் பண்றாரு. எப்படி உயிர் வாழ்ந்தாரு? எப்படி உயிர் வாழ்ந்தாரு? எண்ணெய் போட உடம்பெல்லாம் மண்ணு மூடி கரையா போய் அரிச்சு உடம்பு சதையெல்லாம் கரையா அரிச்சிச்சு, வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்கு. எப்படி உயிர் வாழ்ந்தாரு? யாருக்கா பதில் தெரியுமா? கைது. எப்படி எண்ணெய் உயிர் வாழ முடிஞ்சது? உணவு கிடையாது, நம்ம ஒரு வேளை சாப்பிடலனாலே பசிக்காது. தண்ணி குடி, அது சரி, சாப்பிட்டு தண்ணி கூட குடிக்கல எப்படி இருக்க முடியும்? ஏகாதசி விரதம் பக்தர்கள் படாத பாடுபாங்க. ரிச்சுவல் விரதமா, அதெல்லாம் எப்படி இருக்க முடியும்? தண்ணி கூட குடிக்காம இருப்பீங்களா? இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும்? இன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறது பக்தர்கள் பெரும் மக்களுக்கு பெரும் ஆச்சரியம். ஏன்னா இந்த காலத்துலயும் ஒண்ணும் சாப்பிடாமல இருக்காங்க. அப்ப எப்படி எண்ணெய் கசிப்புனால சாப்பிடாம உயிர் வாழ முடியுது? காற்று, சரி, காற்று சுவாச்சல் எப்படி உடல்ல ஒண்ணுமே இல்லையே, எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கு, எப்படி உயிர் வாழும்? கடுமையான தவம், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை அறிந்தவர். அதெல்லாம் கிடையாது. ஆத்மா எப்படி உயிர் வாழ்ந்து? உணவு இல்ல, ஆகாரம் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. சரி, காற்றை மட்டும் சுவாசிச்சாலும் இந்த சதையெல்லாம் கரையை அரிச்சு வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த எலும்பு கூட்டுலயே ஆத்மா எப்படி உயிர் வரும்? எப்படி எண்ணெய் கஷ்டப்பட்டு ஆத்மா உயிர் வரும்? அந்த உடல் எப்படி ஆத்மா இருந்தது? வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்கு. சூப் குடிச்சாரு, சூட்சம சரி, யோக சித்தி. சரி, ஒரு யோக சித்தி சூட்சம் சரியா சொல்லுது. எங்காவது சூப் எங்கடா காட்டுல போய் எதுக்கு சூப் ஆத்மா அழிவற்றது, கரெக்ட். ஆனா இன்னொரு வேர்டு இருக்கு பகவத்கீதையில. பகவத்கீதையில ஒரு வேர்டு இருக்கு, ப்ராப்பர் ஆன்சர், அது சரியான பதில். எண்ணெய் உடல்ல சதை பிண்டம் எல்லாம் போய் வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும் எப்படி ஆத்மா வாழ்ந்ததுன்னா ஓகே, யோக சித்தி. ஒரு யோகி வந்து தன் சித்தியினால ரொம்ப சின்னதாகலாம் அனிமா, ரொம்ப பெருசாகலாம் மகிமா. அனிமா, மகிமா, லகிமா, இஜிதா, ஒஜிதா, பிராண்காமியா, பிராராப்தி, இந்த 8 டைப் ஆஃப் யோகி மிஸ்டிக் பவர். அஷ்டாங்க சித்தி, அஷ்டமா சித்தி. ஓகே, சித்தி. பட் கேள்வி என்னது?
ஆன்மா எப்படி எண்ணெய் கஷ்டப்பட்டு எலும்பு கூட்டுக்குள்ள வருது, சதையெல்லாம் போயிடுச்சு. அப்ப சதையே போச்சுன்னா இங்க பிளட் ரத்த ஓட்டம், ஆனா ஆத்மா உயிர் வருது. எப்படி நித்திய சர்வகதஸ்தானு அச்சலோயம் சனாதனா. ஆத்மா வந்து சர்வகதா, ஆத்மா எங்கும் வியாபிச்சிருக்கு. ஆத்மானால ஒரு யோகினால தன் தபத்தினால சதையே இல்லாம கூட அந்த அந்த எலும்பு கூட்டுல வச்சிருக்க முடியும். ஆள் பரவாயில்ல, ஆள் பரவாயில்ல. ஆத்மா வந்து எங்கும் வியாபிச்சிருக்கு. இப்போ இந்த அறையில கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறோம். ஆனா நமக்கு தெரியும், நம்ம தான் கண்ணுல பாக்குறோம். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசி இந்த அறையில இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஆத்மா வந்து அணுக்குள்ள இருக்கு, அணுக்குள்ள ஒரு உயிர் இருக்கு. அந்த அந்த அணுக்குள் இருக்கிற உயிரை பாக்குறதுக்கே வந்து மைக்ராஸ்கோப் தேவைப்படும் இல்லையா? சோப்பு விளம்பரத்துல காமிக்கிறாங்கல்ல, உங்க பாடியில இவ்வளவு கிருமிகள் இருக்கின்றனவா, இன்னும் மைக்ரோஸ்கோப்ல பாருங்க, இந்த சோப்பு போடுங்க, பாக்டீரியா எல்லாம் போயிடும். அப்ப அதுக்குள்ள ஆன்மா இருக்குன்னா அந்த ஆன்மாக்குள்ளே கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் இருக்காரு. சோ இது ரொம்ப சூட்சமான. இப்படி எண்ணெய் கசிவு தவம் செய்ய அந்த புற்று மேல இருந்து அப்படியே ஒரு ஹோல், அந்த புற்று மேல அந்த ஓட்டையில இருந்து அப்படியே நெருப்பு ஜாலா, நெருப்பு 3 உலகத்தையும் தகிக்கும். தேவர்கள்லாம் பயந்து போய் பிரார்த்தனை செய்யறாங்க பிரம்மாட்ட போய், ஓ பிரம்மதேவரே, இந்த எண்ணெய் கசிவு உங்களை குறிச்சுதான் தவம் செய்யறாரு, போய் எப்படியா தவத்தை நிப்பாட்டுங்க, இவன் 3 உலகத்தையும் எரிச்சு சாம்பலாக்கிடுவான் போல. பிரம்மா சொல்றாரு, ஓகே, அவன் என்ன குறிச்சுதான் தவம் பண்றான், நான் போறேன், நான் போய் அவனை மீட் பண்றேன், அவனை சந்திக்கிறேன். பிரம்மா தனது அன்ன வாகனத்துல வர, கூட பிருகு மகரிஷி, பிருகு முனிவர் அவர் அழைச்சிட்டு வர. பிருகு முனி பிரம்மா 2 பேர் வராங்க. பிரம்மா தேடுறாரு எண்ணெய் கசிவு எங்க. அப்படியே ஆகாசத்துல வரும்போது ஒரு இடத்துல அப்படியே இந்த ஃபாரஸ்ட்ல, திக் ஃபாரஸ்ட் அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு ஒரு புற்று மேல இருந்து அப்படியே ஜுவாலா நெருப்பு அப்படியே பஸ்பமாகற மாதிரி மேல கொழுந்து விட்டேன். பிரம்மா புரிஞ்சிட்டாரு, இங்கதான் எண்ணெய் கசிவு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான், இங்கதான் எண்ணெய் கசிவு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான். தன் கமண்டலத்துல உள்ள தண்ணீர் எடுத்து அப்படி தெளிக்கிற. பிரம்மாவுடைய கமண்டலத்துல ஒரு வாட்டர் தண்ணி ஜக்கு. என்ன தண்ணி அது? பிரம்மாவுடைய கமண்டத்துல என்ன தண்ணி வச்சிருக்காரு? பிரம்மாவுடைய வாட்டர் பாட்டில் வேற ஏதாவது தண்ணி சொல்லி கங்கா தீர்த்தம். பகவானுடைய தாமரை பாதம் அந்த ஜலத்தை வந்து பிரம்மா தன் கமண்டலத்துல தாங்கியிருக்காரு. மகாதேவர் தன் சிரஸ்லயே தாங்கியிருக்காரு கங்காதர். அப்படி அப்போ பிரிகுட்ட சொல்றாரு, பிரிகு பாத்தியா அவன் அந்த எண்ணிக்கசிப்பு எப்படி தவம் பண்றான் பாரு, உங்களால கூட இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது, நீங்க எல்லாம் யோகிகள் தபஸ்விகள், நீங்க எல்லாம் தவம் இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி உங்களால தவம் பண்ண முடியுமா? பிரம்மா வாஸ் சோ சாட்டிஸ்ஃபைட். எண்ணிக்கசிப்புடைய தவத்துல பிரம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு, ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. என்ன பண்ணாரு, கமண்டலத்துல இருக்கிற தண்ணி எடுத்து தெளிக்கிறாரு. அந்த புற்றெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சு போனா எண்ணிக்கசிப்போட உடம்பு எடுப்பு கொடுதாரு. தன் எண்ணிக்கசிப்பு புரிஞ்சுட்டாரு, தன்னுடைய நாதன், தன்னுடைய தேவன், தான் வழிபாடு செய்த தனது இஷ்டமூர்த்தி பிரம்மா தன் முன்னாடி வந்திருக்காரு. சிருஷ்டி கர்த்தா, இந்த பிரபஞ்சத்துடைய முதல் உயிர்வாழி, பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணவர் பிரம்மா. ஓ பிரம்மா என் முன்னாடி வந்திருக்காரு, என் எண்ணிக்கசிப்பு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றேன். பிரம்மா ஆசீர்வாதம் கொடுத்த உடனே எண்ணிக்கசிப்போட உடல் வந்து அப்படியே முழுக்கிய பொன்னிறமா மாறும். அப்படி ஃபுல்லா மோல்டன் கோல்ட், கோல்டன் கலர், அப்படி மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி பர்வதம் மாதிரி ஆயிட்டா எண்ணிக்கசிப்பு. மீண்டும் மீண்டும் வீழ்ந்து வணங்குறான், ஓ பிரம்மதேவரே, ஓ என் பிரபு, ஓ மை மாஸ்டர். பிரம்மா சொன்னார், எண்ணிக்கசிப்பு, உன் தவத்துல நான் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டேன், உனக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளு. தேவர்ல அனுப்பிச்சதே இவன் வரத்தை, இவனுடைய தவத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு. பட் சாரி, இந்திராதி தேவர்கள் பிரம்மாவை அனுப்பிச்சதே இவனுடைய தவத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு. பிரம்மா வந்து இவன் தவத்துல சந்தோஷமாயி வரம் கொடுத்தார். இதுதான் தேவர்களுடைய நிலை. தேவர்களுடைய நிலை என்னன்னா, நீங்க விரும்பலைனாலும் கட்டாயம் வரம் கொடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா அவங்களை வழிபடுறவங்க, தேவதை வழிபடுறவங்க அவங்களை திருப்திப்படுத்திடுவாங்க.
அப்போ they have to bow to give. விரும்பலைனாலும் கொடுத்துதான். சோ என்னைக்கசிபு என்ன பண்ணாரு? நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்றாரு. பிரம்மா சொன்னாரு, உனக்கு என்ன வரம் வேணும்? பிரம்மா, எனக்கு இந்த வரம் கொடுங்க, எனக்கு மரணமே வரக்கூடாது, எனக்கு மரணமே சாகா வரம் கொடுங்க. பிரம்மா சொன்னாரு, தட் இஸ் இம்பாசிபிள், அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்னைக்கசிபு. ஏன்னா எனக்கே ஒரு நாள் மரணம் வரும், நானே ஒரு நாள் இறந்து போயிடுவேன். பிரம்மா நீண்ட காலம் வாழ்றாரு. பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் நமக்கு தலை சுத்தும், கால்குலேட்லயே நம்ப முடியாது. 4 யுகம், சத்திய திரேதா துவாபர கலி. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த 4 யுகத்துல கலியுகம் மொத்தம் 4,32,000 வருஷம். அதுல 5000 வருஷம் தான் போயிருக்கு. 4,32,000 வருஷம் கலியோட டியூரேஷன். கலியுகத்தோடைய ஆயுள் காலம் 4,32,000 வருஷம். அதை டபுள் பண்ணா அதுக்கு முந்தின யுகம் துவாபர யுகம் 8,64,000 வருஷம். அது மேலும் டபுள் ஆகுனா மறுபடியும் 2 பண்ணா 17 லட்சத்து சொச்சம், 17 லட்சத்தி சில்லற வருஷம் திரேதாயுகம். 32 லட்சம் வருஷம் சத்தியுகம். இந்த 4 கூட்டுனா ஒரு சதுரயுகம். 4 கூட்டுனா ஒரு சதுரயுகம். இது 1000ஆல பெருக்குனா 1000 சதுரயுகம். பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் ஒரு கல்பம். 1000 சதுரயுகம் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் ஒரு கல்பம். இதே மாதிரி 1000 சதுரயுகம் பிரம்மாவுடைய ஒரு இரவு ஒரு கல்பம். இந்த மாதிரி 365 நாள் பிரம்மாவுக்கு ஒரு வருஷம். நம்ம அற்ப ஜீவராசி பிரம்மாவோட கம்பேர் பண்ணும். எப்படி எனக்கு எறும்பு பார்த்தா ஒரு அற்ப ஜீவராசி இல்லையா? எனக்கு ஒரு எறும்பு பார்த்தா எறும்பு தானே, அது கொஞ்ச நேரம் வாழப்போம். அந்த மாதிரி பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்தை ஒப்பிட்டா நம்ம ஒரு அற்ப ஜீவராசி, அற்ப உயிரினம். இப்படி பிரம்மா 100 வருஷம் வாழ்றாரு. அப்புறம் பிரம்மாவும் இந்த உடலை விட்டுதான் ஆகும். அதான் பிரம்மா சொன்னாரு, என்ன கசிப்போ எனக்கு அந்த வரலாம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கே மரணம் இருக்கும்போது நான் எப்படி உனக்கு மரணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும்? என்ன கசிப்பு இவர் தான் பெரிய புத்திசாலியாச்சே. இந்த ஜட உலகத்துல, இந்த பௌதிக உலகத்துல கொஞ்சம் படிச்சுட்டாலே ரொம்ப புத்திசாலியாயிருவார். என்ன மாதிரி யாரும் இல்ல, நான் தான் எல்லாமே, எனக்கு எல்லாம் இதுதான் பொய்யவங்காரம். இந்த எண்ணெய் கசிப்புடைய பொய்யவங்காரம் என்ன பண்ணுது? எண்ணெய் கசிப்பு நினைக்கிறான், ஓ இந்த பிரம்மா எனக்கு சாகா வரம் கொடுக்க முடியாதுங்கிறாரு, ஆனா எனக்கு தெரியும் எப்படி அவர்கிட்ட சாகா வரம் வாங்கணும். பிரம்மா பிரம்மா சொன்னார், எண்ணெய் கசிப்பு வேற ஏதாவது வரம் கேளு. அப்ப பிரம்மா, எனக்கு இந்த வரம் கொடுங்க, என்ன பகல்ல யாரும் கொல்லக்கூடாது, ததாஸ்து, அப்படி ஆகும். என்னை இரவுல யாரும் கொல்லக்கூடாது, ததாஸ்து, அப்படி ஆகும். என்னை வீட்டுக்குள்ள கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். வீட்டுக்கு வெளியே கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். ஆயுதத்தால கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். தேவர்களால கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். ரிஷிகளால கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். மிருகங்களால கொல்லப்படக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். இரவுல கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். பகல்ல கொல்லக்கூடாது, அப்படி ஆகட்டும். எனக்கு எல்லா சித்தியும் வேணும், அஷ்டமா சித்தி வேணும், ததாஸ்து, அப்படி ஆகட்டும். நான் எந்த தேவரோட உதவி இல்லாம நான் சூரியனை உற்பத்தி பண்ணுவேன், சந்திரனை உற்பத்தி பண்ணுவேன், நீர் தேக்கங்களை உற்பத்தி பண்ணுவேன், மழையை வர வைப்பேன், அப்படி ஆகும். எப்படி எல்லாம் வரம் வாங்கியாச்சு. இனி எனக்கு மரணமே கிடையாது. எப்படி எனக்கு மரணம் வரும்? என்ன தேவர்களால கொல்ல முடியாது, மனுஷங்களால கொல்ல முடியாது, இரவுல கொல்ல முடியாது, பகல்ல கொல்ல முடியாது, ஆயுதத்தால கொல்ல முடியாது, மிருகத்தால. இந்த விஷ்ணு எப்படி வேணாலும் வருவார். இந்த விஷ்ணு என்ன பண்ணுவாரு? திடீர்னு மிருக ரூபம் எடுத்து என் தம்பி கொண்டுட்டார். வராக அவதாரம் பண்ணி என்ன ஆக்ஷன் பண்ணார். அப்புறம் இவர் மனுஷ ரூபத்திலே வருவாரு, இவர் தேவர்கள் மத்தியில வருவாரு, இவர் விலங்கு மத்தியில வருவாரு, இவர் ஆயுதம் கொண்டு வருவாரு. இதனால எதுனால என்ன கொல்லப்பட முடியும்? எஸ், அப்படியா வரங்கள் அப்படி வாரி கொடுத்துட்டாரு பிரம்மா. தன் என்ன கட்சி என்ன பையன் என்ன டிசைட் பண்ணாரு, முடிவு பண்ணிட்டாரு, எனக்கு இனி மரணமே கிடையாது. ஏன்னா எப்படிலாம் எனக்கு மரணம் வர தவிர்க்கணும். எனக்கு மரணம் வர்றத எப்படிலாம் தவிர்க்க முடியுமோ அப்படிலாம் தவிர்க்க. அப்படியெல்லாம் சரி. இப்போ என்ன கசிபு, நான் தான் கடவுள். பிரம்மா எனக்கு அத்தகு சக்தி கொடுத்திருக்க.
பிரம்மா எனக்கு அப்படி ஒரு சக்தி கொடுத்திருக்காரு, என்னை வெல்லறதுக்கு யாரும் கிடையாது 3 உலகத்துல. இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன பார்த்து அந்த சைடு என்ன நடந்தது? எண்ணெய் தவம் பண்ண போன நேரத்துல இந்திராதி தேவர்கள் இதுதான் வாய்ப்புன்னு சொல்லி அசுரர்களை தாக்குறாங்க. எண்ணெய் இல்லாத நேரத்துல தேவர்கள் எல்லாம் போய் அசுரர்களை தாக்குறாங்க. கடும் யுத்தம், தேவாசுர யுத்தம். தேவர்கள் வந்து தேவர்களோட சண்டை போட முடியாம அசுரர்கள் தலை துண்டிச்சு கால் துண்டிச்சு எல்லாம் ஓடுறாங்க. அப்ப எண்ணெய் மனைவி வந்து கர்ப்பவதியா இருக்கு. இந்த கர்ப்பவதியை பார்த்தோன்னு இந்திரனுக்கு பயங்கர கோபம். இவ வந்து இந்த ராட்சசனுடைய மனைவி, இவனோட கருவில் இருக்கிறது அந்த அசுரனுடைய சக்தி, அசுரனுடைய குழந்தை. இவன் நாளைக்கு வளர விட்டா இவனும் ஒரு அசுரனா வருவான், இவனை கொல்லணும்னு தன்னுடைய வஜ்ராயத்தை எடுக்கிற இந்திரன். இந்திரா வந்து தன் வஜ்ராயத்தை எடுத்து அந்த கர்ப்பவதியை, இறைமாத கர்ப்பவதியை கொல்லணும். இவனை கொண்டு இந்த கருவில் இருக்கிற சிசுவை அழிக்கணும். அப்போ கிருஷ்ணாவோட ஏற்பாடு நாரத முனி இங்க வர. நாரத சொல்ற, இந்திரா வேண்டாம், இந்த காரியத்தை நீ செய்யாத, தயவு செய்து நான் சொல்றதை கேளு. இந்த பெண் இவள் ஒரு பெண்ணாக போயிட்டா, இந்த பெண்ணை கொள்வது தர்மம் அல்ல. இரண்டாவது, இவள் கருவில் வரும் குழந்தை, வளரும் குழந்தை ஒரு அசுரன் அல்ல, இவன் பக்தரிலே சிரோமணி, பக்தரிலே சிரோமணி, பக்தரிலே சக்கரவர்த்தி. பிரகலாத், பக்த பிரகலாதன். பிரகலாதா, பிரகலாதன் என்ன அர்த்தம்? பிரகலாதன்னா ஆனந்தம், ஆனந்தம் தருவோம், பரவசம் தருவோம், ஆனந்தம், பேரானந்தம் தருவோம். அதனால இந்த குழந்தையை கொள்ளாத, நான் சொல்றதை கேளு. இந்த பெண்ணை விட்டுடு, இந்த குழந்தையை கொள்ளாத. இவங்கனாலதான் உனக்கு நீ இறந்ததுதான் திரும்ப பெறுவாய். அது மட்டும் இல்ல, இந்த குழந்தை பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தை. இந்த குழந்தை ஒரு பெரிய பக்தனா வருவார். சொல்றது தயவு செய்து கேளு இந்திரா, வேண்டாம் கும்பிடாத. நாரத முனி சொன்னோடனே இந்திரன் என்ன பண்ணாரு? சரி, ஓகே. தேவரிஷி நாரதர் அவர் வந்து உண்மைதான் பேசுவார், அவர் பகவானை தூய பக்தர். அப்ப பகவானுடைய ஏற்பாடு இருக்கீங்க, அதனால கொல்லாம விட்டார். அசுரம்லாம் உயிர் பயந்து ஓடி. கிருஷ்ணா வந்து தேவர்கள் பிரார்த்தனை பண்ணோடனே வரல. பார்க்கடல்ல போய் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாங்க தேவர்கள்லாம். இந்திரா, சந்திரா, வருணா, அக்னி, வாயு, ஓ எம்பெருமானே, இது எண்ணெய் கஷ்டப்பட்டு அட்டுழியம் தாங்க முடியல, 3 உலகத்தையும் அபகரிச்சுட்டாரு. 3 உலகத்தையும் அபகரிச்சு எங்கேயுமே வந்து பகவானுடைய பிராமண கல்ச்சர், பிராமணிக்கல் கல்ச்சர், பிராமண கலாச்சாரம், வேத கலாச்சாரம், வேத நாகரிகம் கிடையாது. எல்லாம் நாத்தியம், யாகங்கள் கிடையாது, பூஜைகள் கிடையாது. கோயில்கள் எல்லாம் வந்து விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டு இவரோட விக்கிரகத்தை வச்சுட்டேன். என்ன கஷ்டம் என்ன பண்ணாரு? கோயில் எல்லாம் விக்கிரகங்களை மாத்தி தன்னுடைய விக்கிரகத்தை வச்சு, நான் தான் கடவுள், என்ன வழிபடுங்க, என்னுடைய மதத்தை சொல்லுங்க, ஓம் இரண்யாய நமக, ஓ இரண்யாய நமக. இப்படி ஒரு ஏத்திஸ்டிக் மென்டாலிட்டி, கடவுளோட போட்டி போடுறது. என்ன கசிப்பு இப்படி எல்லாம் பயங்கர அட்டுழியம் பண்ணி யாகம் எல்லாம் நிறுத்தி பிராமண கலாச்சாரத்துல ஒழிச்சு 3 உலகத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு விட்டார். மேல் கீழ் 14 லோகம், ஊர் போஸ் வாகா, ஊர்லோகம், புகர்லோகம், சர்க்குலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், அப் டு சக்தி லோகம் வரைக்கும். அப்புறம் அதல விதல சுதல தலாதல மகாதல ரசாதல பாதாள 14 லோகம் இரண்யகசிபுடைய கண்ட்ரோல். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவபெருமானை தவிர மீதி எல்லா தேவர்களும் இரண்யகசிபு கட்டுப்பாடு. தேவர்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள், பிராமணன் எல்லாரும். இவருடைய நோக்கமே வந்து நாத்திக சமுதாயம், இறை உணர்வற்ற, கடவுள் கிருஷ்ண உணர்வற்ற ஒரு சமுதாயம். அப்படிதான் இன்னைக்கு நிறைய குட்டி குட்டி இரண்யகசிபுகள் இருக்காங்க. ஊருக்கு ஊர், அது தமிழ்நாட்டுல நிறையவே இருக்காரு. கிருஷ்ண உணர்வற்ற, இறை உணர்வற்ற ஒரு சமுதாயம் இருக்கணும், நாத்திகர். இது ஒரு பக்கம் நடக்கும். இன்னொரு பக்கம் பிரகலாதனை போன்ற பக்தர்கள் வந்து பக்தி மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும். அப்போ ஒரு பக்கம் எண்ணெய் கசிவு மாதிரி ஆட்கள் இருப்பாங்க,
இன்னொரு பக்கம் பிரகலாதன் மாதிரி ஆச்சாரியர் வந்து போவாங்க. ரெண்டுமே சைட் பை சைடு நடக்கும். இந்த கிரியேஷன்ல படைப்புல ரெண்டுமே இருக்கு. தெய்வ ஆசுரைய வச்ச வாமிதா புருஷாலோகே தெய்வ ஆசுரைய வச்ச விஷ்ணு பக்த பவே தெய்வ ஆசுரிய தத்துப்பரியா. இந்த படைப்பின் ஆரம்பத்திலுமே இருக்கு. எண்ணிகசிபு கல்ச்சர் இருக்கு, பிரகலாத் கல்ச்சர் இருக்கு. எண்ணிகசிபு மாதிரி அசுர குணம் படைச்சவங்க இருக்காங்க, பிரகலாதன் மாதிரி தெய்வீகமான குணம் படைச்சவங்க இருக்காங்க. சோ ஜீவாத்மாவோட சுதந்திரத்துல கிருஷ்ணா தலையிடுறது இல்லை. ஜீவாத்மாவுடைய சுதந்திரத்துல கிருஷ்ணா தலையிடுறது இல்ல. நீ பிரகலாதனை பின்பற்றணுமா எண்ணிகசிபு பின்பற்றணும். சோ கிருஷ்ணா இந்த எண்ணிகசிபு அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க. எண்ணிகசிபுடைய அவனுடைய பொய்யாங்காரத்துக்கு கிருஷ்ணர் எந்த தடையும் பண்ணல. ஓகே, நீ அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா, அகங்காரம் இருக்கா, ஓ, கிருஷ்ணா அனுமதி கொடுக்குறாரு. அதே சமயம் பிரகலாத மாதிரி பக்தனை காமிச்சு வைக்கிறார். என்ன கசிப்போ இந்த மூணு உலகத்தையும் கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்துட்டார். எல்லா தேவர்கள்லாம் பயந்து போய் பிரம்மா விஷ்ணு சிவனை தவிர மீது எல்லாரும் என்ன கசிப்புடைய கண்ட்ரோல். அப்ப எல்லாரும் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. பகவான் சொன்னாரு பொறுமையா இருங்க, பொறுத்துக்கங்க, இந்த எண்ணெய் கசிப்போட அட்டூழியத்தை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கங்க, நான் வருவேன், நான் வருவேன். எப்போ? எப்ப என் பக்தன் பிரகலாதன் எண்ணெய் கசிப்போல டார்ச்சர் பண்ணப்படுறானோ, தொந்தரவுக்குள்ளாவானோ, அப்ப நான் வருவேன். அப்ப இந்த எண்ணெய் கசிப்போட அட்டூழியத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன். ஆனா எண்ணெய் கசிப்பு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா, இந்த விஷ்ணு என் முன்னாடி வரதுக்கு பயந்து போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு. இந்த விஷ்ணு என் முன்னாடி வரதுக்கு பயந்து போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு. அவனுக்கு தெரியாது அசுரங்கள் எல்லாம் திட்டம் போட்டுட்டே இருப்பான். அசுரங்கள் என்ன திட்டம் போட்டாலும் கிருஷ்ணா ஒரு செகண்ட்ல பீஸ் பீஸ் ஆகிடுவாரு. அசுரர்கள் நிறைய திட்டம் போட்டே இருந்தாங்க. இங்க போய் சந்திர மண்டலத்துக்கு போலாமா, அந்த மண்டலத்துக்கு போலாமா, இந்த மண்டலத்துக்கு போலாமா, அந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணலாமா, இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணலாமா, எவ்வளவு திட்டம் போட்டாலும் கிருஷ்ணா ஒரு கொரோனா விட்டா எந்த ஊர்லயும் போயிருக்க முடியாது. வீட்டை விட்டே வெளியே வர முடியும். வீட்டை விட்டே வெளியே வர முடியும். விஞ்ஞானிகள் திட்டம் மேல திட்டம் போடலாம். நாங்க அந்த மெடிசின் கண்டுபிடிப்போம், இந்த மெடிசின் எல்லாம் பண்ணலாம். பட் ஆனா நோய் வருதுன்னு சொல்ல முடியும். நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாதி பேர் செத்து போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மருந்து கண்டுபிடிச்சு திட்டம் மேல திட்டம் போட்டிருப்பாங்க. எல்லாமே புலன்பதுக்கான திட்டம் தான். இங்க விஞ்ஞானிகள் போடுற திட்டம் பூரா புலன்பதா, எப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கலாம், கிருஷ்ணர் இல்லாம கடவுள் இல்லாம எப்படி எல்லாம் இங்க அனுபவிக்கலாம், அதுக்கான வசதிகளை ஏற்பாடுகள் திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இப்படி ஒரு அழகான நகரத்தை உருவாக்கலாமா, இப்படி புலன்பு அனுபவிக்கலாமா, அப்படி புலன்பு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா ஒரு செகண்ட்ல கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாரு, திட்டத்தை எல்லாம் தவிடு பொடியாக்கிடும். கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாரு, அந்த திட்டத்தை எல்லாம் தவிடு பொடியாக்கிடும். சோ என்ன கட்சிப்போட திட்டத்தை எல்லாம் கிருஷ்ணா ஒரு செகண்ட்ல தவிடு பொடியாக்கிட்டாரு. என்ன கட்சிப்போட என்ன நினைச்சா, இந்த விஷ்ணு வந்து என்ன கொல்லவே முடியாது. ஆனா பகவான் வந்து பாருங்க, இந்த அசுரனுக்கே இவ்வளவு புத்திசாலித்தனம்னா, அசுரனுக்கே இவ்வளவு புத்திசாலித்தனம்னா இவனை படிச்ச கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு புத்திசாலித்தனம் இருக்கு. அது நாளைக்கு பார்ப்போம் எவ்வளவு புத்திசாலித்தனம். எப்படி பகவானுக்கு என்ன கட்சி கூட புத்திசாலித்தனம் இருக்கு. அது அப்படியே சஸ்பென்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர். எப்படி கிருஷ்ணா வந்து என்ன கட்சி கூட புத்திசாலி. சரி, அடுத்தது இந்த என்ன கசிபு இவ்வளவு தொந்தரவு பண்ணிட்டு எல்லாரையும் துன்புறுத்தி அதுல ஒரு இன்பம் காது. இந்த பொய்யவங்காரத்துல உள்ளவங்களுக்கு மத்தவங்களை தொந்தரவு செய்து இன்பம் அனுபவிக்கிற பேரான தானே தானே அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிற வரைக்கும் நாம இந்த ஜட உலகத்துக்கு விடுபடவே முடியாது. இதுதான் இங்க முக்கியமான பாடம். இந்த எண்ணெய் கசிவு நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய பாடம் என்னன்னா, இந்த பொய்யகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுபடவே முடியாது. இந்த பொய்யகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிருஷ்ணால திரும்ப போகவே முடியாது. இந்த பொய்யகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் கிருஷ்ணன் நம்மளால உணரவே முடியாது. என்ன திட்டம் போட்டாலும் இந்த பொய்யகங்காரத்தை கொண்டு என்ன திட்டம் போட்டாலும் கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் பீஸ் பீஸ் ஆக்கிடும். கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் தவிடுபடி ஆக்கிடும். அதனால பொய்யங்காரத்தை விட்டால் அல்லாது நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பிலிருந்து விடுபடவே முடியாது.
இந்த பொய்யகங்காரம் பொய்யகங்காரம் என்னது? நான் இந்த உடல். இது என்னது? அகங்காரம் மமகாரம். அகங்காரம் நான், மமகாரம் என்னுடையது, எனக்கு சொந்தம். இந்த எண்ணக்கரை எனக்கு சொந்தம், இந்த நீர் தேக்கம் எனக்கு சொந்தம், இந்த பூமி எனக்கு சொந்தம். இது எதுவுமே சொந்தம் 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 சொந்தம்னா இது எதுவுமே இங்க சொந்தம் கிடையாது. கடைசியில இந்த நிலம் தான் நம்மள சொந்தமாக்கிச்சு. என்ன பண்ணுச்சு? 6 அடி நிலம் கூட எனக்கு சொந்தம் இல்ல. அந்த நிலம் தான் என்ன வாங்கி போட்டுச்சு. நம்ம தான் நிலத்துக்குள்ள போறோம். நம்ம நிலத்தை வாங்கி போடல, நம்ம தான் நிலத்துக்குள்ள போறோம். அதனால இந்த பொய் அகங்காரத்தை விட்டால் அல்லாது நம்ம நிம்மதியா வாழ முடியும். அப்ப யாருக்கு ஒருத்தருக்கு அமைதியான இங்க வாழும்போதும், இந்த பூமியில வாழும்போது நிம்மதியான ஒரு அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை வேணுமோ, அமைதியும் சாந்தியும் வேணுமோ, அவங்க இந்த பொய் அகங்காரத்தை விட்டுதான். அப்ப வாழும்போது அப்ப சாத்தியம், இந்த உடலை விட்டாலும் இன்னொரு நித்தியமான வாழ்க்கை சாத்தியம். அதனாலதான் பிரகலாத சொல்றாரு தன் அப்பா கிட்ட, சாது மன்னிய அசுர வரிய தேகினா, ஓ அசுரலில் சிறந்தவரே, அசுரலில் சிங்கம் போன்றவரே, புலியை போன்றவரே, அசாது மன்னிய அசுரவன் சதா அசக்தி நதியா அசத் கிரகா. அசத், சத்து அசத்து. சத்துனா உண்மை, அசத்துனா உண்மை இல்லை. எது உண்மை இல்ல? இந்த உலக வாழ்க்கை உண்மையே இல்லை, இது அசத். அதனால வேதம் என்ன சொல்லுது? அசத்தோமா ஜோதிர்கம. இந்த உண்மை இல்லாத வாழ்க்கையிலிருந்து உண்மையான வாழ்க்கைக்கு வாங்க. தமசோமா ஜோதிர்கம. இந்த இருள் நிறைந்த உலகத்திலிருந்து வெளிச்சமான உலகத்துக்கு வாங்க. மிருத்யோமா அமிர்தந்தம. நீங்க மரணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க, மரணம் இல்லாத பாதைக்கு வாங்க. அப்போ என்ன கட்சிக்குடைய கல்ச்சர் வந்து அசத்துல இருக்கிறது தான், இருள்ல இருக்கிறது தான், மரணத்தை நோக்கி போறதுதான். பட் ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? கிருஷ்ணாவை நோக்கி வாங்க, நித்தியமான வாழ்க்கையை நோக்கி வாங்க. ஆச்சாரியர் பிரகலாதர் தான் சொல்றாரு, வித்வாத பாதம் கிரகம் அந்த கூபம். வீடு ஒரு இருண்ட கிணறு. ஓ தசாது மன்னிய அசுர வரிய தேகினா சதா சமுத்தி நதியா அசத் கிரகா. சத் கிரக அசத் கிரகா. கிரகம்னா வீடு. யாருடைய வீடு? இருண்ட கிணறு. வித்வாத பாதம் கிரகம் அந்த கூபம். அந்த கூபம்னா இருண்ட பால் அடைஞ்ச கிணறு. பால் அடைஞ்ச கிணறுல ஒருத்தர் உழுதுட்டான்னா அவன் நிம்மதியா இருக்க முடியும்? பால் அடைஞ்ச கிணறுல வெளிச்சம் கிடையாது, கொடூர மிருகங்கள், அங்க சுவாசம் கிடையாது, சாப்பிட தண்ணி கிடையாது, ஒண்ணு செத்து போகும். சோ பால் அடைஞ்ச கிணறுல உழுந்தது கதைதான். எந்த கிரகம் பால் அடைஞ்ச கிணறு எங்க வந்து இறை உணர்வு இல்லையோ, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையோ, எங்க வந்து இறை வழிபாடு இல்லையோ, கிருஷ்ண பக்தி இல்லையோ, அந்த வீடு கிரகம் அந்த வித்வாத பாதம் கிரகம் அந்த வீட்டுல வாழ்றது கூட காட்டுக்கு போறது எவ்வளவு பேர் வனங்கதோ ஹரிமாஸ்ரயன. அதனால இந்த இருண்ட வீட்டுல இருந்து இன்பம் தேடாத, நீ காட்டுக்கு போ, அங்க போய் ஹரியோட நாமத்தை சொல்லு அப்படின்னு இந்த குழந்தை ரொம்ப தைரியமா அவங்க அப்பா பார்த்து சொல்லு. இந்திராதி தேவர்கள் வந்து எண்ணெய் கசிவு கண்டு பயந்து நடுங்குவாங்க. அப்பேற்பட்ட எண்ணெய் கசிவை பார்த்து நேருக்கு நேர் இந்த குழந்தை சொல்றாரு, நீ காட்டுக்கு போ, இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இது ஒரு பாலடைஞ்ச கிணறு, இருந்து வெளியே வெளியே போ, ஒரு பிருந்தாவனத்தில் போய் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணு. எவ்வளவு தைரியம் இருக்கு. சோ பிரகலாத் மகாராஜா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்போ யாருடைய வீட்டுல கிருஷ்ண பக்தி, பகவானுடைய நாமம் ஜபிக்க, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே, நாம ஜபம் பண்றாங்க, பகவானுக்கு சின்ன சின்ன சேவை பண்றாங்க, தங்களுடைய வாழ்க்கையை எல்லாமே கிருஷ்ணரை நடுவுல வச்சுட்டு பண்ணா அது வந்து அந்த வீடு வந்து வைகுண்டம். அந்த வீடு வந்து வைகுண்டம். கிருஷ்ணரை எடுத்து ஓரமா வச்சுட்டு தன்னை நடுவுல வச்சுக்கிட்டு அது பொய் அலங்காரம், அந்த வீடு இருந்த கிணறு. இப்ப அந்த பாதம் கிரகமந்த கூபம். அதனால ஒரு அழகான பாடம். இங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் நம்ம. அப்ப அப்ப என்ன பிரகலாதர் சொல்ல வராரு? வீட்டை விட்டு காட்டுக்கு போக சொல்றாரா? நீங்க வீட்டை விட்டுல காட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தே கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க. நீங்க குடும்பஸ்தரா இருக்கீங்களா, அங்க இருந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க. நீங்க துறவியா இருக்கீங்களா, அங்க இருந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க. நீங்க பிராமணரா இருக்கீங்களா, அங்க இருந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்க. நீங்க சூதரா இருக்கீங்களா, அங்க இருந்து எங்கவா எதையுமே மாத்திக்க வேண்டாம். அங்கிருந்து அப்படியே கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி பகவான். இதுதான் வர்ணாசிரம சிஸ்டம். சோ வர்ணாசிரம சிஸ்டம் வந்து அவங்கவுங்க தொழிலு, அவங்கவுங்க குணத்துக்கு தகுந்தாற் போல பகவானுக்கு சேவை பண்ணி பகவான்.
அப்போ மாணவர் வாழ்க்கை, அதுக்கப்புறம் குடும்பஸ்த வாழ்க்கை, அப்புறம் இல்லறத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வளரபஸ்த வாழ்க்கை, தென் சன்னியாசம். இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வேதம் எங்க கொண்டு வருது நம்மள? மோட்சம், மோட்ச தர்மம், தர்ம அர்த்த காம மோட்ச. இறுதியில நான் மோட்சத்தை பத்தி சிந்திக்கல அப்படின்னா இந்த மனித வாழ்க்கை நான் வீட் செஞ்சுட்டேன். அதான் பிரகலாத் சொல்றாரு, கௌமார பாக்கியத்தை பிரஜா தர்ம தர்மான் பாகவதாயக துர்லபமான ஜென்மம். இந்த பாகவத தர்மம், இந்த பாகவத கல்வி குழந்தை பிராயத்திலிருந்தே சொல்லி கொடுக்கும். 5 வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுக்கும். கௌமாரம், கௌமாரம்னா குழந்தை வயசு, குமார் சின்ன பையன். கௌமாரம் ஆக்கிறதே பிரஜா தர்மான் பாகவதாயக. பாகவத தர்மம் கிருஷ்ண பக்தி 5 வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும். ஏன்? துர்லபமான ஜென்மம். இந்த மனித வாழ்க்கை அரிது அரிது, கிடைத்தற்கு அரிது. இந்த வீடு செஞ்சிட்டோம், இனி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியாது, இனி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியாது. அதனால இன்னைக்கு நம்ம உறுதி எடுத்துக்கணும், பாவதம் படிக்கணும், பாவதம் கேட்கணும். காலையில பேசிட்டு இல்லையா, படிப்பது, கேட்பது, பயிற்சி பண்ணுவது, அப்புறம் நடைமுறையில அது அனுபவம் பெறும். படிச்சா மட்டும் போதாது, படித்த கல்வி மட்டும் பத்தாது, அதை நடைமுறையில அப்ளை பண்ணும். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு. திருவள்ளுவர் சொன்னார் இல்லையா, நீங்க படிக்கிறத தெளிவா படிச்சிருங்க, படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதன் படி நில்லுங்க, செயல்படும். அப்ப கிருஷ்ண பக்தி எப்படி பண்றது பிரகலாதர் சொல்லி கொடுக்கிறார். அது படிக்கிறோம், பக்தர்கிட்ட கேட்கிறோம், அதன் படி நடக்க முயற்சி. நம்ம முயற்சி பண்ணா கிருஷ்ண அனுகிரகம் பண்ணுவார். ஓ, நான் பிரகலாதர் மாதிரி பக்தன் ஆகணும், நான் தூய பக்தர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் முயற்சி பண்ணா, நான் முயற்சி பண்றேன்னா கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு, அனுகிரகம் அவர் பண்றாரு. முயற்சி மட்டும்தான் என்னுடையது, அனுகிரகம் கிருஷ்ணா ட்ரை பண்ண. அதனால இன்னைக்கு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், பிரகலாத் மகாராஜ்கிட்ட எனக்கு அந்த தெய்வீகமான குணம் வரணும். நாளைக்கு பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் செய்ய போறாரு, அந்த தினத்தை கொண்டாட போறோம், நரசிம்ம அவதாரம் கொண்டாடுறோம். அதனால நான் நரசிம்மத்தை பிரார்த்தனை பண்றேன், பகவானே இதயத்துல இருக்கிற எண்ணெய் கசுவை நீங்க கொண்டுருங்க, என் இதயத்துக்குள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற எண்ணெய் கசுவை நீங்க கொண்டுருங்க, பொய்யாக்காரத்தை போட்டிடுங்க. நான் உங்களை சரணாகதி பண்றேன், நான் பிரகலாதரை ஃபாலோ பண்றேன். ஓ பிரகலாத் மகாராஜ், என்ன பகவான் அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு பிரகலாதுடைய திருவடிகளை பற்றி கொள்வோமே. ஆனால் மகாஜனோ எனக்கு அரச பந்தாக, மகாஜனத்துடைய அனுகிரகத்தினால நாம் சரி உணர்வோம். பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. இது தனியா ஒரு புக்காவே போட்டிருக்காரு இந்த சாப்டர், டீச்சிங் ஆஃப் பிரகலாத் மகாராஜ். பிரகலாதுடைய தெய்வீகமான போதனைகள், அழகான புக், சின்ன புக்கு தான், 10 பக்கம் தான் இருக்கு. இது எல்லாமே வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம், அழகழகான பாடம். இதோட தொடர்ச்சியை நான் மீண்டும் நாளை கண்டினியூ பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள் தான் கேட்கலாம். உங்க கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லுங்க.